Welcome all of you, a standard student in general science, and the unit is the current, electricity and magnetism, and in which we have to study in the last time the dry cell. Now we study the second one of a cell is a lead acid cell. This is a one another cell. This cell is also a presence in lead and acid which is used in this cell. The two electrodes are used for that purpose is the lead, and the another one is a cutting is here as a PbO2. Now look here the figure. PbO2 is one of a electrode is used as a positive terminal, and whereas lead is used here as a negative terminal, and these two electrodes are embedded into the dilute H2SO4 solution. This is a H2SO4 solution, and this electrolyte will be also present in here so that the current charges are flowing through these circuits, and here is the potential difference is occurs. This potential difference is about 2 volt will be also found in this cell, and so that the current charges will be also large as scale in a comparison of another cell, so that this type of a cell, lead acid cell, is convenient to use in motor, car or any other vehicles for their purposes. So that now you see in here, this is the carries a positive charge, while the Pb electrode, this is a Pb electrode, is a electrode carries a negative charge. This carries a negative charge, and the potential difference between these is as about the 2 volt. Because of the chemical reaction between the substances in this cell, electrical charge is produced, and this produced charge in both the electrodes and electric current flows through that the lead in this circuit, and this is the kind of electrical cell have a capacity to deliver it from a large current from one place to the another place, and this is convenient for that all these cells are used in cars, then trucks and motorcycles and uninterrupted पॉवर सप्लाय, यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची पॉवर कटिंग होऊ शकत नाही, आणि एक प्रकारे यातून मिळणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हा काय जास्त असल्यामुळं यामुळं याचा वापर आपल्याला सगळीकडे पाहावयास मिळतो. त्यानंतर दुसरं एक आपण पाहणार आहोत यातला निकेल कॅडमियम सेल. आता ह्या सेलमध्ये काय थोडक्यात त्याची आकृती आपल्याला दिलेली नाही, थोडक्यात मी माहिती सांगतो त्याची. These days, a variety of gadgets are available which are required to be carried at different places. एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी सहज सोयीस्कर असणारा असा तो दुसरा सेल आहे कॅडमियम सेल, निकेल कॅडमियम सेल. and such gadgets use in nickel cadmium cell, the cell deliver, आणि त्या सेलच्या द्वारे आपल्याला किती प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स मिळतं 1.2 व्होल्ट. किती मिळतं 1.2 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स अँड आर रिचार्जेबल. ते सेल कोणत्या स्वरूपाचे आहेत, रिचार्जेबल आहेत. रिचार्जेबल म्हणजे काय, ते पुन्हा आपल्याला रिचार्ज करता येऊ शकतं, जसं आपण मोबाईलच्या बाबतीत रिचार्ज करतो त्या स्वरूपाचा रिचार्जिंग करता येऊ शकतं. त्यानंतर पुढचं आपल्याला घटक दिलेलं आहे पहा, या आकृतीमध्ये आपल्याला गॅडगेट्स दाखवलेले आहे. इलेक्ट्रिकल सर्किट कशा स्वरूपाचं असू शकतं आणि त्यामध्ये आपण सेल कसे वापरतो, हे या ठिकाणी एक सेल वापरता येईल, या ठिकाणी एक सेल ठेवता येईल, या ठिकाणी एक सेल ठेवता येईल, या ठिकाणी एक सेल ठेवता येईल. अशा स्वरूपाचे एक गॅडगेट्स तयार केलेले की जेणेकरून एक सेल जर आपण लावला तर त्या निगेटिव्ह टर्मिनल इकडे असेल, पॉझिटिव्ह दुसऱ्या सेलचे या ठिकाणी असेल, आणि ते एकमेकाला जोडलेले की जेणेकरून आपल्याला जास्त स्वरूपात पोटेन्शियल डिफरन्स जर पाहिजे असेल, त्यातून जास्त करंट चार्जेस पाहिजे असतील, या स्वरूपाचं गॅडगेटचा वापर हा आपल्याला करता येऊ शकतो. त्याला म्हणलं आता सेल होल्डर. या स्वरूपाची एक आकृती आपल्याला दिलेली आहे, आणि पुढची एक दुसरी एक आकृती यामध्ये काय सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट दाखवलेले आहे. सर्किट कसं जोडले पहा, ज्या कनेक्टिंग वायर्स आहे आपल्या तांब्याच्या म्हणजेच कॉपर वायरच्या इन्सुलेटेड असलेल्या, यांच्याद्वारे आपण हे या स्वरूपाचं सर्किट बनवू शकतो. त्याच्या एका टर्मिनल इथं बल्ब लावलाय, बल्बच्या दुसऱ्या टर्मिनल पासून दुसरी वायर जोडून आपण या ठिकाणी सेल लावू शकतो. सेलचं निगेटिव्ह टोक या ठिकाणी जोडलं, पॉझिटिव्ह टोकला दुसरी वायर जोडून आपण प्लग की वापरू शकतो. व्हेन यू प्रेस द की then current will be flowing through that terminals of the bulb, and bulbs will be glowing very easily, and this is because of the cell, so that this current will be flowing from the positive terminal of the cell
to the this direction, and it's complete this circuit, and the bulb is glowing up. And this is so simple circuit is used. Now you see in this the what is the given in here. When a cell holder and electric bulb can plug are connected by connecting wires. म्हणजे जोडणी असणाऱ्या अपेक्षित असणाऱ्या तारेच्या पासून वायर्स पासून आपण ती कनेक्शन जोडली तर त्या स्वरूपाचं आपल्याला या ठिकाणी सर्किट मिळू शकतो. As shown in the figure, a dry cell is fitted in a holder. Then the bulb lights up by closing the plug key. जेव्हा आपण प्लग ही बंद करू म्हणजे चालू करू या ठिकाणी जोडू त्यावेळेस बटन ऑन करू त्यावेळेस या सेलच्या द्वारे निर्माण होणारा विद्युत चार्जेस या परिपातातून वाहेल आणि त्यावेळेस बल्ब या ठिकाणी जो जोडलेला आहे तो काय होईल प्रज्वलित होईल म्हणजे बल्ब आपल्याला पेटता दिसेल. त्यानंतर जेव्हा आपण प्लग कळ बंद करू ओपन करू त्यावेळेस यातून करंट जाणार नाही त्यावेळेस बल्ब आपोआप बंद झालेला दिसू शकेल. On the removal of the cell, an electric current flowing through the circuit stops as indicated by the bulb, which ceases to glow. This type of a connection of electrical components is called an electrical circuit. A circuit is shown in the figure. The cell is shown by the symbol. सेलचं सिंबल कसे आहे या स्वरूपाचं दर्शवलं. एक मोठी जी लाईन असेल आडवी तिला पॉझिटिव्ह दर्शवायचं, जी लहान असेल तिला काय दर्शवायचं निगेटिव्ह दाखवायचं. हे त्याचं सिंबल आहे. An electrical circuit is also used in a home supply. However, the sufficiency electricity supply is made from outside. Instead of the electrical set, you will learn about it later. याच्यानंतरचे काय वापर जे असतील इलेक्ट्रिक सर्किटचे त्याच्या बाबतीत आपण नंतर विचार करू शकतो. त्यानंतर पुढचा घटक आहे आपल्याला कनेक्टिंग सेल. वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल जे आहेत त्यांच्यामध्ये आपण काय काय वापर करू शकतो पहा. You must have seen more than one electric cell connected in an electrical circuit in this figure. या स्वरूपाच्या बऱ्याच प्रकारचे प्रकार आपल्याला पुढे आपण पाहणार आहोत. या जोडणी आहे यामध्ये ते कसे एकमेकाला जोडलेले आहेत ते पाहायचे आपल्याला. In a transistor radio, 2 or 3 dry cells are seen to be connected in series. Series मध्ये जोडलेले आहेत. सिरीज मध्ये पहा कसे जोडलेले आहेत आपल्याला. एका सेलचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलचं निगेटिव्ह टर्मिनल अशा स्वरूपात एकमेकाला जोडलं की त्या ठिकाणी आपल्याला गॅडगेट्स तयार होतं. जे मग अशी मी सांगितलं गॅडगेट्स मध्ये या स्वरूपाचं एका सेलचं निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल हे एकमेकाला जोडलं हे दोन्ही सेल एकत्र सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये तयार होतात. आणि या स्वरूपात इथे देखील जेव्हा दाखवलेले पॉझिटिव्हचं दुसऱ्याच्या निगेटिव्हला जोडले, दुसऱ्याचं पॉझिटिव्ह तिसऱ्याच्या निगेटिव्हला जोडले आणि तिसऱ्याचं पॉझिटिव्ह चौथ्याच्या निगेटिव्हला जोडलं आणि नंतर हे सर्किट या स्वरूपाचं वर्किंग करायला सुरुवात होऊ शकते. Connecting of the cell in this way, we have to use this cell, then the potential difference will be occurs in here will be also larger. So that in this here we have to see, therefore it is possible to obtain higher current if the cells are connected as in figure 4.5b. The connection of the cell is known as a battery of a cell. अनेक प्रकारचे सेल एकत्र या स्वरूपात जर जोडले तर त्यापासून तयार होणाऱ्या आपल्याला करंटचं प्रमाण वाढू शकतं. In this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one. Therefore, if each cell has a potential difference is 1 volt, the total potential difference of a 3 cell is about 3 volt. जेवढे आपण सेल एकमेकाला जोडू तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला विभवांतर पोटेन्शियल डिफरन्स हे मिळू शकतो. हे आपल्याला या ठिकाणी दर्शवलेलं आहे या फिगर मध्ये. 2 सेल जोडले तर त्याच्यात काय केलंय एकाचा निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या पॉझिटिव्ह लावायचा, दुसऱ्याचा निगेटिव्ह तिसऱ्याच्या पॉझिटिव्ह लावायचा की जेणेकरून आपल्याला मिळणारं विभवांतर विद्युत विभव हे वाढेल कसं हे आपण पाहू शकतो. त्यानंतर पुढचा घटक दिलेला आहे मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. या स्वरूपातून जेव्हा जोडलं जाईल तर त्यामध्ये होणारा बदल हा कशा स्वरूपाचा असू शकेल हे आपल्याला यामध्ये दर्शवलेलं आहे. त्या ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली पहा ना काय सांगितलं यामध्ये पहा. टेक ए इनसाइड ड्राय ट्रे ऑफ अन यूज इन ए मॅच बॉक्स. या ठिकाणी जो बॉक्स दाखवला तो मॅच बॉक्स आहे आणि त्याच्यामध्ये एक आपल्याला कॉईल दिसती ती आहे मॅग्नेटिकल निडलची कॉईल आहे. ते स्मॉल मॅग्नेटिक निडल इनसाइड द ट्रे. या ट्रे मध्ये काय केलंय मॅग्नेटिक आपल्याला मॅग्नेटिकल निडल हे ठेवलेले आहे. When you gives the magnetism will be also occur in here.
When you take a bar magnet close to each, then what happen? N pole will be get close. Then what happen? They are repelled to each other. When S pole of the bar magnet and the one of this pole, then they are repelled, attract to each other. So that this has happened because of the magnetic needle is present. Same similarity in this circuit when we have to see, there are the two cells are connected in a series and they are connected by this key. When you press the key, then what happens? Bulb will be blown up and the electric current will flow through the circuit, and here is the needle will be moving in one of the direction. Here is a magnetism will be also occur because of the deflection of this needle will be seen. Now see here what happened. Complete the electrical circuit as shown in this figure, and there will be wire, electrical cell, plug key and a bulb. Mark the position of the magnetic needle. सुरुवातीला काय करायचं, या निडलचं जे काय पोझिशन आहे ते आपण मार्क करून ठेवायचं की कशा स्वरूपाची प्राथमिक स्थितीला ती उपस्थित आहे. देन दे टेक द बार मॅग्नेट नियर टू द मॅग्नेटिक निडल. बार मॅग्नेट जर आपण ह्याच्याजवळ आणला, दुसरा बार मॅग्नेट आपण घेतला, जर ह्याच्याजवळ आणला तर त्याचं डिफ्लेक्शन आपल्याला दिसून येऊ शकतं. मॅग्नेटिक निडल काय राहणार, ती स्थिर राहणार नाही, ती आपली जागा सोडेल आणि दुसऱ्या बाजूला ते डिफ्लेक्शन दाखवेल. Keep the looking at the needle and close the plug key. The bulb will light up and you will realize that the current has started flowing. Does the magnetic needle change its position? Now open the plug key. Does the magnetic needle comes back to the original position? What will be you see include फ्रॉम दिस द एक्सपेरिमेंट. यावरून आपल्याला काय दिसतं, जेव्हा करंट या सर्किट मधून ज्यावेळेस पास होईल, बल्ब लागलेला असेल त्यावेळेस या वाइंडिंग्स केलेल्या आहेत, या सेलला काय केलं या ठिकाणी, या ट्रेला वाइंडिंग्स केल्या आहेत. त्यामुळे या सेलच्या जितक्या ह्याच्या जवळपास वाइंडिंग केल्यामुळं इथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. तेच आपल्याला पाहायचंय. यू नो दॅट द मॅग्नेटिक निडल इज इंडीड द मॅग्नेट. You have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near to the magnetic needle. Also, you have observed that the magnetic needle changes its direction when a current flows through that circuit. That means the magnetic field is created when an electric current flows in the wire. Hence, Christians of Oersted made this observation first. Briefly, we can say that where the electric current passes through the wire, a magnetic field is produced around that wire. ह्या दरम्यान आपल्याला काय तयार झालेलं दिसतं, मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेलं दिसतं. ते दिसतं कशावरून, मॅग्नेटिक निडल या ठिकाणी डिफ्लेक्शन झालेलं जाणवतं. ह्या स्वरूपाचा हा सोपा एक्सपेरिमेंट आपण पाहू शकतो. या स्वरूपाची क्रिया आपल्याला जाणवते. त्यानंतर पुढचं दाखवलेलं आपल्याला दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये एक खेळा घेतलेला आहे आणि या खेळाला या स्वरूपात इथं वाइंडिंग दाखवलेत वायरचे. वायर आपली जी कनेक्टिंग वायर असते ती वायर वाइंडिंग केलेत आणि त्यातला एक टोक या सेलच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल लावले आणि दुसरं टोक वायरचं हे या निगेटिव्ह टर्मिनल लावले. याच्यामध्ये दोनच्या मध्ये की लावलेले आहे. जेव्हा आपण की प्रेस करू त्यावेळेस या वाइंडिंग केल्यामुळं इथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं आणि प्रत्यक्षात ज्यावेळेस आपण एक एक्सपेरिमेंट घेतला इथून, एक टाचणी जर जवळ आणली या खेळ्याच्या, तर त्यावेळेस तो खेळाला टाचणी सहजरित्या चिटकलेली दिसते. का बरं चिटकली, लोखंड आहे, लोखंडाला ही दुसरी टाचणी कशी चिकटली, लोखंड तर काय मॅग्नेट नाही तयार करू शकत, पण ह्यामध्ये असणारा हा जो काय प्रभाव आहे या करंटच्या द्वारे निर्माण झालेला, यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. तात्पुरत्या स्वरूपात या लोखंडाच्या खिळ्यामध्ये चुंबकत्व निर्माण झालं आणि या चुंबकत्वाच्या गुणधर्मामुळे ही टाचणी त्याला चिकटलेली दिसून येते. आता काय सांगितले यामध्ये, टेक ए मीटर लॉंग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हॅव्हिंग रेझिस्टिव्ह कोटिंग अँड वाइंड टाइटली ऑन ए लॉंग आयर्न स्क्रू. हा जो काय स्क्रू दिसतो आपल्याला, याला काय केलंय, लोखंडी स्क्रूला, आयर्न स्क्रूला ही वाइंडिंग वायर काय करायची, गुंडाळायची, टाईट गुंडाळायची. And they connect to the two ends of the wire in a circuit as shown in the figure. आपल्याला आकृतीत दाखवलंय त्याप्रमाणे ती काय करायची, जोडणी करून घ्यायची. Also connect the electrical cell and the plug key in this circuit. Keep 2 4 iron pins, small nails near the screw. ह्याच्या जवळपास आपण जेव्हा ह्या अशा टाचण्या घेऊन जाऊ त्यावेळेस या सर्व टाचण्या या नेलला चिकटलेल्या दिसतील. Now start the current in this circuit by plugging the key. It will be noticed that the pins
nails have stuck to the tip of the screw. Will be the pins nails continue to stick when the plug is unopened. जेव्हा प्लग की ही लावलेली असेल त्याच वेळेस फक्त या टाचण्या चिकटलेल्या दिसतील. जेव्हा प्लग आपण काढू त्यावेळेस यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेली नसेल आणि त्या टाचण्या याला चिकटणार नाही. When an electric current flows in this wire, magnetism is produced in the coil around the screw, and because of this the screw also turns magnetism as soon as the current is stopped. This magnetism vanishes. This system of the coil and the screw is called a electromagnet. याला काय म्हणलं जातं? Electromagnet. You have seen various uses of this electromagnet in the such in sixth standard. Electromagnet are used to produce strong magnetic field useful in scientific research. अशा स्वरूपाच्या मोठ्या प्रमाणात तयार झालेले मॅग्नेटिक फील्ड्स याचा वापर आपण कारखान्यांमध्ये काय अवजार वस्तू उचलण्याकरता किंवा लोखंडी अवजार उचलण्याकरता या स्वरूपाचा वापर करतो. क्रेनच्या द्वारे देखील याचा वापर करतो. बरेचसे उपयोग आहेत त्याचे आपण दैनंदिन व्यवहारामध्ये बऱ्याच ठिकाणी अनुभवतो. अशा स्वरूपाचं हे इलेक्ट्रिक मॅग्नेट हे आहे. त्यानंतर पुढचा घटक आहे आपल्याला यामध्ये दिलेला शेवटचा यातला या प्रकरणातला इलेक्ट्रिक बेल जे आपण दररोज वापरतो घरामध्ये आपल्याला पाहतो. दरवेळी बेल आपण दाबली ठराविक स्वरूपाचा आवाज आपल्याला येतो. त्याचं सर्किटरी कशी काम करते हे आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेली आहे पहा. तर बऱ्याच वेळा आपल्याला याचा वापर दिसतो. यामध्ये काय दर्शवलेले पहा तर एक बेल दाखवलेली आहे. या ठिकाणी बेल आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेट दाखवलेला हा जो यू आकाराचा मॅग्नेट आहे इथं दर्शवलेला आहे. त्याला वाइंडिंग केलेली आहे. जी कनेक्टिंग वायर जी असते याला टाईट गुंडाळलेली आहे आणि याची दोन टोकं ही दुसऱ्या बाजूला इथं या प्लेटला जोडलेली आहेत. दुसरे याचं टोक इथं राऊंडिंग करून याचं की जोडलेली आहे. त्याच्यामध्ये एक बॅटरी सेल लावलेला आहे आणि ते या ठिकाणी गॅनला लावलेले आहे कॉन्टॅक्ट स्क्रूला. जेव्हा आपण ज्यावेळेस प्लग कळ चालू करतो त्यावेळेस करंट या दिशेने वाहतो आणि ज्यावेळेस वाहतो त्यावेळेस या ठिकाणी प्लेट लावलेली ही प्लेट याद्वारे सर्किट तयार होतं. सर्किट तयार झाल्यानंतर यातून मॅग्नेटिक फील्ड वाहते. मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाल्यानंतर या चुंबकत्व निर्माण झाल्यामुळं हा जो काय प्लेट आहे दुसरी फ्लेक्झिबल प्लेट ही काय होते या चुंबकाकडे आकर्षल्या जाते. जेव्हा ती आकर्षित होते त्यावेळेस यामधील असणारा सर्किटचा कनेक्शन हे ब्रेक होतं आणि जेव्हा सर्किट ब्रेक होतं त्यावेळेस करंट यातून वाहणार नाही आणि यातून निर्माण झालेलं मॅग्नेटिझम व्हॅनिश होतं. व्हॅनिश झाल्यानंतर आवाज येण्याची प्रक्रिया बंद पडते. हे सर्वसाधारण मॅग्नेटिक फील्ड कसं तयार होतं त्याचं कार्य कसं आहे त्याच्यावर ह्याचं बेलचं देखील कार्य अवलंबून आहे. आता आपण इथं पाहणार आहोत काय बघा प्रक्रिया कशी आहे. ओपन such a bell which is in your home. This the a bell with this the outer cover is removed. We see that there is an electromagnet inside. Let us understand the working of the bell. बेलचं वर्किंग कसं आहे जे आता मी आता सांगितलं त्या स्वरूपाचे इथे दिलेले आहे. A copper wire is wound around an iron piece. This coil acts as an electromagnet. जेव्हा ही वायर याच्या गुंडाळलेली आहे यू शेपच्या आकारावर त्यावेळेस जेव्हा करंट यातून पास होईल त्यास मॅग्नेटिक फील्ड यामध्ये तयार होते आणि या मॅग्नेटिक फील्डचा प्रभाव या प्लेटला असतो. ही प्लेट आहे लोखंडाची. काय होते इकडं आकर्षले जाते. जेव्हा ते आकर्षले जाते त्यावेळेस याला जोडलेला हा गँग आहे असं स्ट्रिक होतो. स्ट्रायकर आहे. स्ट्रायकर काय होतो या बेलवर आदळला जातो. आदळल्यामुळे आवाज निर्माण होतो. साधी प्रक्रिया आहे. पहा यामध्ये काय सांगितलंय. This coil acts as an electromagnet. An iron strip along with a sticker is fitted near to the electromagnet. A contact screw is in touch with the strip. The electric current is connected as shown in the figure. The current flows in the circuit when screw is in a contact with the strip, and hence a coil becomes a magnet and attracts the iron strip towards it. Therefore, the sticker hits a gong and the sound is created. However, at the same time, the contact screw loses the contact and with the strip and the current will be the circuit will be stopped. In this situation, the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back and comes in the contact with the contact screw.
The electric current is then immediately restored and again to the stick on the hits and the gong by the above process. ही प्रक्रिया सतत घडते. एकाच वेळी घडते का? नाही. जेव्हा आपण यातून स्ट्रीपचा करंट ब्रेक झाला, त्याची स्ट्रीप परत आपल्या मूळच्या पोझिशनला येते. जेव्हा आपण प्लग कळ चालू करू म्हणजे बटन दाबू, त्यावेळेस करंट यातून फ्लो होईल. फ्लो झालेला करंट यामधून पास जेव्हा होईल सगळा, त्यावेळेस मॅग्नेटिझम तयार होईल. मॅग्नेटिझम तयार झाल्यामुळं परत ही प्लेट आकर्षल्या जाते. आकर्षल्या गेल्यावर हा कॉंग त्याच्यावर आदळेल आणि आवाज निर्माण होईल. जेव्हा आदळेल त्यावेळेस इथं सर्किट जे आहे हे ब्रेक झालेलं असेल. सर्किट ब्रेक झाल्यामुळं यातून करंट जाणार नाही. जेव्हा करंट जाणं बंद होईल त्यावेळेस यात निर्माण झालेले मॅग्नेटिझम काय होईल? निघून जाईल आणि पुन्हा आपले ह्या जे प्लेट आहे ती परत आपल्या मूळ जागी येते. सर्किट परत आपल्याला करंट फ्लो होण्यासाठी तयार झालेलं असतं. ही प्रक्रिया सदोदित चालू राहते. म्हणून महत्वाचं कार्य काय या ठिकाणी? या प्लेटचं आहे. ही प्लेट काय फ्लेक्झिबल आहे. ही सहजरित्या काय होते? इकडे आकर्षले जाते, परत मूळच्या जागी जाऊ शकते, परत इकडे आकर्षले जाते. आणि हे ज्यावेळेस घडतं त्यावेळेस इथं मॅग्नेटिझम तयार होतं, व्हॅनिश होतो, तयार होतो, व्हॅनिश होतो. आणि ही प्रक्रिया होण्यामुळं हा जो गँग आहे हा या बेलवर आदळतो आणि आवाज निर्माण होतो. अशा स्वरूपाचं हे प्रकरण आपण आज इथं संपवलेलं आहे. काही शंका असेल तर तुम्ही ग्रुपवर मला विचारू शकता आणि यातले पुढचे प्रश्न जे आहेत आपल्या या प्रकरणावरचे ते तुम्ही वहीमध्ये सोडवा. काही शंका असेल तर विचारा आणि या स्वरूपाचं आपण नंतर पुढं पाहू शकतो. ओके, धन्यवाद.